नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर पुलिस ने 11 नवंबर की रात अलीअंबर गांव के मुजाफात में एक नौजवान किसान के कत्ल का मामला हल कर लिया है। पुलिस ने कहा कि मकतूल की बीवी समेत 5 अफराद पर इस बहिमाना कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट जनाब सवाना एसएल ने मीडिया को बताया कि मुतासरा अमित लक्ष्मण राव को उसकी बीवी और मरकजी मुलजिम के दरमियान गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात की वजह से कत्ल किया गया था। गुलासपुर गांव के मुतासरा अमित लक्ष्मण राव पर 11 नवंबर को उसकी बाइक पर सवार नामालूम हमला आवरों ने लोहे के हथियारों से हमला किया। अमित की बीवी चित्रा की शिकायत पर जनोड़ा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया था। तहकीकात से पता चला कि अमित अपने आबाई गांव में होनीकेरे गांव के अपने दोस्त रवि पाटिल के साथ गुज़िश्ता 3 सालों से खेतीबाड़ी में मसरूफ़ था, जो उसे अक्सर खेतीबाड़ी के बारे में मशवरा देता था। इस दौरान रवि और मुतवफ़्फ़ी अमित की बीवी चित्रा के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार हो गए। अपनी बीवी के रवैये से तंग आकर अमित ने इसका सामना किया। चित्रा रवि से राब्ता करती है और अमित को ख़त्म करने का इरादा रखती है। रवि, वेंकट ग्रेमजे और वेंकट के बेटे आकाश ने मुबैना तौर पर इस कत्ल को अंजाम दिया। एसपी ने कहा कि उन्होंने जुर्म के सबूत को तबाह करने की भी कोशिश की। ताहम इससे कबल 4 नवंबर को मुलजिम रवि ने सिकंदर शाह को अमित के कत्ल के लिए 2 लाख रुपए की पेशकश की थी। 5 नवंबर को अमित को स्कॉर्पियो कार से कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। अमित ने पड़ोसी को बताया था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एसपी ने बताया कि इस इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने कत्ल का मुअम्मा हल करने में कामयाबी हासिल की। जाए वक़ुआ पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच और सिगरेट फरोश से हासिल करदा मालूमात ने सिकंदर शाह से स्कॉर्पियो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की निशानदेही की। पूछताछ पर शाह ने रवि पाटिल और चित्रा के साथ वेंकट ग्रेमजे और आकाश को कत्ल में मुलव्वस किया। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान ने तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ದಿನಾಂಕ 11/11/2023 ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12/11/23 ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಮಾತಾಂಡ ಅಲಿಯಂಬರ್ ರೋಡ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮಿತ್ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ವಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಈತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ, ತಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಈ ಮೃತ ಕೂಡ ಏನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸುಜುಕಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ 125 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ। ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಸಹ ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ। ಸದರಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ವಾನದಳ ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ನಮ್ಮ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ FSL ವ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಾವೇನಂದರೆ ತರಿಸಿದ್ವಿ। ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಮೃತನ ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದವರು ದೂರು ನೀಡ್ತಾರೆ। ಆ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 145/2023ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು 302 IPCನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ। ಈ ಪ್ರಕರಣನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಅವರು ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ DSP ಬೀದರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಲ್ಲಾಪುರೆ ಮತ್ತು PSI ಅವರಾದಂತಹ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ PSI ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಲಿಂಗ PSI ಚಿಂತಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್, ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ, ಸುನೀಲ್, ಸಂಜಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಾರ್ಜ್,
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಕೋಟೆ, ಶಿವಶಂಕರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಕೈಲಾಸ್, ಸಚಿನ್, ಅಶೋಕ್ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಆ ಮೃತ ಏನು ಅಮಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅವ್ರ ನೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಿತ್ ಏನಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ 5ನೇ ತಾರೀಕು 5/11/2023 ಹೊನ್ನಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಔಷಧನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಅಮಿತ್ನಿಗೆ ಉದ್ಗಿರ್ ಕಲಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ನನಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಂದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಲಾರಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮರೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋದ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಡಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೇನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನನಗೇನೋ ಯಾರೋ ಏನಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮರುದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ CCTV ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ CCTVಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಳುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೌದು, ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಏನಂದರೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟು ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಹಣ ಏನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅದು ನೋಡಿ ಬೈಕ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ನಡಿ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಸೊ ಇವನು ಹಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನಂದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ನ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವದು ಅಂದರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನಾವು CCTVನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಬಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಧರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಕಂದರ್ ಶಹಾ ಅನ್ನುವಂಥವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ 30/12/23 ಅವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ರವಿ ಪಾಟೀಲು, ವೆಂಕಟ ಗಿರಿಮಾಜೆ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇವನಿಗೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಂದರೆ ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನಂದರೆ ನೀನು ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇವನನ್ನು ಈ ಥರ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಗಿರಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಏನಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಆವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಇವನು ವೆಂಕಟ ಗಿರಿಮಾಜೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶ್ ಗಿರಿಮಾಜೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವನನ್ನು ಏನಂದರೆ ರವಿ ಪಾಟೀಲು ಏನಂದರೆ ಮತ್ತೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಏನಂತೆ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್ ಅವನು ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ
ಆಕಾಶ್ ಗಿರಿಮಾಜಿ ಅನ್ನೋಂಥನು ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ರಾಡ್ನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವನ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. 3 ಏಟು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ, ತಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಡೆ. ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಸಾವಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವನ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಏನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಯಾರೋ ಆಕಾಶ್ ಗಿರಿಮಾಜಿ ಅನ್ನೋವನಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರವಿ ಪಾಟೀಲು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಏನು ಈ ಮೃತನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೊತ್ತೂರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಈಗ ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಪೂಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪೊಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬನು PGನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ತಪ್ಪೊಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಕೃತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಚೈತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಭರಣ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಂದರೆ ಅಮಿತ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾರ್ದು ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಇವಳು ಚೈತ್ರ ಅನ್ನೋಳು ರವಿ ಪಾಟೀಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಕಂದರ್ ಶಾನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಾಗ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಇವನು ಯಾರು ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಗಿರಿಮಾಜೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಕಾಶ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅವನ ಜೊತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅವನನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ರವಿ ಪಾಟೀಲು, ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ ಮೃತನ ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಪಘಾತ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರೇ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಂಥ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತು. ಇದು ಏನಂದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ.